ایک بار پھر نئے کانٹینٹ کے ساتھ حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب کی ایک نئے موضوع کے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت والا. سامنے والے بھائی کا سوال یہ ہے حضرت سے، وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف جو اختلافات ہیں ان کے سلسلے میں، اس کے اوپر وہ سوال رکھ رہا ہے کہ بائبل جو ہے، بائبل جو کتاب ہے جن کے ماننے والے ہیں، تو کہا اس میں ایج کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا عمر تھی، ان کی کیا ایج تھی. لہٰذا وہ اس سے پہلے مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے آپ سے لائیو آ کر بات کر چکا ہوں، آپ نے کہا تھا مکمل طور پر پوری ایج اور پورا ہم بتائیں گے پوری اس کی تاریخ. لہٰذا وہ دوبارہ آیا ہے اور حضرت سے کہہ رہا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی اس کی بھی ایج بتا دیں. حضرت اس سے پہلے اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ ان کی کیا ایج تھی. آپ نے تو کہا تھا اس سے پہلے ہم جب ڈیبیٹ میں آئے تھے کہ ہم اس کی پوری بتائیں گے ایج. تو حضرت سے دوبارہ سوال، حضرت نے کہا نہیں، تو ہم نے ایسا تو نہیں کہا تھا. لیکن پھر وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شادی کی ایج کے بارے میں بتائیے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ایج میں تھی کہ نہیں تھی شادی کی ایج میں، جس کے بارے میں اختلافات چل رہے ہیں. مکمل طور پر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. تو آپ کی خدمت میں آج میں جو ہماری بات ختم ہوئی تھی پچھلے 2 ہفتے میں، اس کی ایک حوالے لے کے آیا ہوں جو مجھ پہ جی برڈن تھا. جی جو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ بھی دیں گے، کہ حضرت مریم کی جو ہے وہ ایج آپ نے پوچھی تھی کہ بائبل میں کیا ہے. تو میں نے ہوں بولا میں بتاؤں گا ضرور آپ کو، اور آپ نے بولا ہوں تھا کہ وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی. ہوں تو بائبل میں تو کوئی ان کی ایج کا کچھ ذکر نہیں ہے. ہوں تو اب آپ کا یہ ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ وہ انڈر ایج تھی. بائبل میں کوئی ان کی ایج کا ذکر نہیں، جبکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ان کی ایج کا ذکر ہے 14 سے زیادہ. نہیں میں نے بالکل میں نے کہا تھا کہ میں بالکل لے کے آؤں گا حوالے کے اس سے. ہوں تو مجھے اس طرح بائبل میں شادی کی ایج کا کوئی ذکر اس طرح ہے نہیں. تو مگر آپ نے بولا تھا کہ نہیں وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی ہے. اوکے، جی رک تو جائیے. ایک تو تو بات میں اگر جی یہ تیار ہوتا کہ آپ آ رہے ہو تو میں بھی حوالہ نکال کے رکھتا، لیکن میں ٹھیک اتنے ٹھیک مگر نکالتا کوئی ہوں کوئی مسئلہ انشاءاللہ. نہیں ہے. میرے ہوں. پہ تھا دوسرا یہ ہماری بات جو جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اچھا، حضرت آدم. ریبیکا کے جی بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ حضرت اسحاق کی جو اہلیہ تھی. ان کی ایج کے بارے میں رب جی. کا ہوں مجھے ان کی ایج کا مطلب وہ بھی مجھے پھر وہ دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کیا سوال ہے آپ کا مجھے بتائیں تو پھر. ریبیکا جو تھی وہ اپنی شادی کے وقت کچھ لوگوں کے مطابق تو 2 ہی سال کی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ 14 سال کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ یہ بھی آپ کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اچھا میں دیکھ جی، لوں گا، مگر یہ 2 سال کا ایسا اگر ہوتا تو بہت سارے لوگ ویسے ہی سوال کرتے، پر میری نظر سے نہیں ہے کہ ان کی ایج کا کوئی اس طرح لکھا ہو کہ وہ 2 سال کی تھیں اور 14 سال کی تھیں. اچھا دیکھیے رک جائیے میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں، چونکہ حوالہ جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ. جی انسائکلوپیڈیا جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے نا، جی اس کا جی ریفرنس میں سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں تو جی. اس میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی ایج 12 کے قریب، 12 یا 13 کے قریب لکھی ہوئی ہے اچھا میری یادداشت کے اچھا. مطابق، نہیں جب وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں. انہیں جی، بھی اصل شادی بھی بات نہیں یہ ہوئی تھی. یہ یہ دیکھ تو لیجیے، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ایک تو عجیب عجیب تصویر آ جاتی ہیں. اچھا، یہ ہے ویب سائٹ. اچھا یہ آپ ہماری بات ہوئی تھی مفتی صاحب بائبل میں سے دکھانے کی یہ. جی، اچھا اب جوش ویمنز آرکائیو ہے، اور اس میں انہوں نے بائبل صرف نیو ٹیسٹمنٹ تو نہیں ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی تو ہوگا نا. جی 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 جی. تو ریبیکا's age at her marriage to Isaac. There جی are various Midrashic traditions for Rebekah's age when she was married to Isaac. According to one tradition, she was born when Isaac was bound on the altar. Since Isaac was 26 years old at the time and 40 when he married Rebekah, اور یہ ہے Genesis 25:20 کا حوالہ. She was thus 14 years old when she married. یہ ہے پہلا ٹریڈیشن. دوسرا, another tradition gives her age as 3 years and 3 days when she left her father's house. تو ٹھیک ہے. بھائی یہ دو یعنی میکسیمم آپ اس کو 14 تک لے جا سکتے ہیں، 18 تک تو تب بھی نہیں بنتی ہے. اور دوسرا ٹریڈیشن تو 3 ہی سال کا ہے، اور یہی زیادہ پاپولر بھی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات یہ ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے
लेकिन बहुत जी सारी और भी दूसरी किताबें हैं जिसको जो अनाजील होती हैं या दूसरी किताबें हैं, तो उसको तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते ना। मैंने हमारी बात हुई थी बाइबल के अंदर से कि आपने बोला था कि उसमें वो लिखी हुई बाइबल है। ही के हवाले से हैं दोनों हाँ जी। ट्रेडिशंस, बाइबल ही के मुफ्ती साहब, हवाले मैं से उस पे हैं। भी बात कर रहा जी हूँ, बाइबल के जी उस पे जी कि जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, जो या ओल्ड टेस्टिमेंट स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो किससे डिड्यूस करते हैं ये बात। मैथ्यू 1:18 है, उसमें ये कहा जाता है कि हजरत मरियम जो थी या मैरी जो थी, उनका उनकी जो है वो बिथ्रोड जो है, यानी उनकी जो मंगनी है वो जोसेफ के साथ थी। फिर उसमें यहाँ पे ये भी आता है कि शी वॉज वर्जिन एंड यंग। उसके बाद वो जो डिड्यूस जो स्कॉलर्स इसी वर्स से करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें ये पुख्ता सबूत मिलते हैं कि मंगनी की जो एज थी ड्यूरिंग इन ओल्ड टेस्टिमेंट या जूइश लॉ में, वो 12 साल से 14 साल के बीच में थी, यानी शी शुड बी 12 और 14 बिटवीन ये। और ये ठीक है, ठोस सबूत मिलते हैं ओल्ड टेस्टिमेंट ट्रेडिशन से, यानी ठीक है। इसी से अच्छा मैं डिड्यूस हो जाता है कि मैरी की एज क्रिश्चियन जो थी वो भाई 12 थी। यहाँ 2 पॉइंट है जी अतर भाई, मैं इनको एक जो यानी रेबेका के ताल्लुक से है, तो वो तो सराहतन मिलता है कि उनकी एज क्या थी, यानी कि लिखा हुआ एज। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो एज है अलैहिस्सलाम, उनकी एज के बारे में यानी कि क्लियरली नहीं लिखा कि वो एज क्या है। अब आपके अपने जो यानी कि तफसीर करने वाले हैं, जो उसको बाइबल की तफसीर लिखते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी रिवायत में वो 12 या 14 रही, ठीक है, यानी कि 150 साल पहले तक, यानी इस पे इजमा था एक तरीके से कह लें हम अपने टर्म में, कि ईसाई दुनिया का इजमा था कि मरियम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 12 से 14 थी। जब मसला आया मॉडर्न एरा के अंदर के चाइल्ड मैरिजेस जो है वो इविल है, तो इसके इस तफसीर के ऊपर जो है सवालात उठाने शुरू हुए। तो अब देखिए, या तो गोया कि आप उस तफसीर को माने कि जो 12 से 14 साल वाली तफसीर है, या फिर आप कह दें कि हमारी पूरी रिवायत जो है हम उसको खाक डालते हैं। दोनों में से एक चॉइसेस है आपके पास, या तो आप अपनी जी पूरी मैं रिवायत पे आपको खाक बताऊं। डालें, क्रिश्चियनिटी पे खाक डालें, या फिर आप मान लें कि हमारी जो रिवायत जिस पे इजमा हो चुका है हम उसको मानते हैं 12 से 14 वाली। ठीक है। अच्छा आसम जी भाई, क्रिश्चियन। ठीक है, अब आप अगर इस तरह के लफ्जों से जो है ना, फिर एक अलग बात शुरू हो जाती है कि आप क्रिश्चियनिटी पे खाक डालें और ये करें। दूसरी चलिए बात ये है मुस्तरद कर दें, ज्यादा आसान जी वो है, जरा जी लाइट लफ्ज जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म, दूसरी बात ये है कि हजरत मरियम का जो किस्सा है या जो भी आप कह रहे हैं, वो तो एक अगर मौजाती तौर से, क्योंकि वो बगैर उसके हुई, तो वो उनकी एज बाइबल में उनका जिक्र नहीं है, पहली बात तो ये। मगर वो एक मौजज़ा था, तो हम उसको जो है वो एक लिबर्टी दे सकते हैं, ये तो बात है। ठीक है। हम्म, दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि तफसीर और जो हिस्ट्री है, हमारे लिए जो सबसे पहले जो तोलने का तराजू में जो रखने की चीज़ है वो है बाइबल। ठीक है। अब आप मुझे कोई और भी रिवायतें देते जाएंगे सारी चीज़ें कि हाँ वो इस तरह लिखा हुआ है, तो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ, मगर उसको चेक करना पड़ेगा सारी चीज़ों की कि रिवायतें कहाँ से हैं और किस तरह की हैं। ठीक है। तो ये इस तरह का मामलात हैं। इसके अंदर ये नहीं कि वो जो लिखा हुआ है आपने दे दिया, हाँ ये इधर लिखा हुआ है, वो किसी ने भी लिखा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अगेंस्ट भी लिखी हुई हैं और वो बाइबल की बहुत अगेंस्ट है, तो हम उसको थोड़ी एक्सेप्ट कर लेते नहीं, हैं। ठीक इसको है। देखें, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुनना ही चाह रहा था। कृष्ण भाई देखें, किसी चीज को रिजेक्ट और किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन है। आपके सामने ये चीज पेश की गई ना, अब आप रिजेक्ट करें। देखिए मैं आपको ये असल में ना ये बड़ी गलत फहमी होती है कि आप एक क्लेम रख देते हो, उसको प्रूव नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब ने क्लेम किया जिसका एविडेंस उन्होंने आपके ही स्क्रिप्चर से और आपके ही कमेंटेटर से रख दिया। अब आपको चाहिए ये था कि सिर्फ क्लेम करना, दावा करना कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। प्रूव करना है कि इसको रिजेक्ट किसने किया है। आपको ऐसे स्कॉलर्स लेके आए। उसकी वजह ये है, ये समझने की जरूरत ये है कि आप ही के क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, आप ही के कैथोलिक्स हैं, आप ही के चर्चेज हैं, आप ही के कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, उन्होंने बाइबल को इस तरीके से समझा है। याद रखें, बिब्लिकल एग्जेजेसिस को समझने के लिए बुनियादी 4 तरीके हैं। उनमें एक दर्स से भी निकला है जिसको दराश भी, मदराश भी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि स्कॉलरली राइटिंग्स, बाइबल को आप डायरेक्ट नहीं उसका एग्जेजेसिस कर सकते, उसको पढ़ना पड़ता है। तो आपने अगर रिजेक्ट करना है ना क्रिश्चियन भाई, तो इसके स्पेसिफिक एविडेंस दे दें कि इस वजह से। अभी तो वैसे आपने एक्सेप्ट भी कर लिया पहली बात पे, आपने कहा वो मिरेकलस है, हाँ ठीक है। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके एविडेंस दे दें स्पेसिफिक, सिर्फ ये ना कहें कि उसमें तो ये भी है, वो भी है, वो भी मानना पड़ेगा। अभी वो भी डिस्कस नहीं हो रहे, अभी ये भी हो रहा है। इस ये भी को किसी तरीके से रिजेक्ट करना है, वो भी को बाद में करेंगे। जी ठीक है मैंने क्रिश्चियन भाई।
جی اچھا یہ جی آپ کے سامنے ایک حوالہ اور میں دے رہا ہوں, یہ faithfoundationfact.com ویب سائٹ ہے, آپ ہی لوگوں کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ why was Mary so young when she had Jesus, یعنی یہ سوال نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کتنی ینگ تھیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ اتنی ینگ کیوں تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ the Bible does not reveal the exact age of Mary when she conceived and gave birth to the baby Jesus. بائبل نے ایگزیکٹ ایج نہیں جی بیان کی, یہ آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے, جی لیکن آگے دیکھیے کیا لکھا ہے اس آرٹیکل میں. بیسڈ آن ہسٹری اینڈ جوش کلچر, Bible scholars have been able to deduce what her marriage might have been, which is between 12 and 16. کہ بائبل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس زمانے کے جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور جو اس کا زمانے کا جو عرف ہے, جو رسم و رواج ہے, اس کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 12 سے 16 کے درمیان ہوگی. دس از دی نارمل ایج ایٹ وچ گرلز آر betrothed to their husbands and married off. یہ ایک نارمل ایج تھی اس زمانے میں. تو آپ ٹھیک یہ ہے. نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ آپ کے بائبل کے اسکالرز جو ہیں اس کو مانتے آ رہے ہیں. میں تھوڑی جی دیر میں کے نے لیے اگر یہ مان بھی لوں کہ حضرت عیسیٰ, ماننے کیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ میراکلس ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ریبیکا سے ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے, آپ کے ہاں جو دو روایتیں ہیں, پہلی روایت اور دونوں روایت دونوں ہی پرابلمٹک ہے. آپ کے سیکولر سسٹم پر تو کوئی نہیں اترتی نا بھائی, 18 سال کی تو دونوں میں سے کوئی نہیں تھی. نہیں, میں تو سیکولر کی بات, میرے خیال سے مفتی صاحب اس جگہ بحث کر رہے ہیں جہاں میرے خیال سے ہم کسی جگہ متفق ہیں کہ یہ والی کہ جو حضرت مریم والا معاملہ تو طے یہ ہو گیا کہ وہ ایک معجزہ تھا, تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میں تو سیکولرزم کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, اور نہ ہماری بات تھی, ہماری بات ڈسکشن شروع ہوئی تھی کسی اور اس سے. تو یہاں پہ آپ نے اصل میں یہ جی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ دراصل بائبل کی روشنی میں بنے ہیں, یہ آپ کا جی دعویٰ تھا. جی جی میں نے جی, آپ کو یہ جی تو اس پر ہم اور نے یہ کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں جو منیمم ایج ہے شادی کی جی وداؤٹ پیرنٹل کنسنٹ وہ 18 سال ہے. تو یہ ٹھیک ذرا ہے. بتائیں کہ یہ بائبل کے کون سے قانون کے تحت ہے. اگر حضرت ریبیکا کی شادی کو بھی دیکھ لیا جائے تب بھی وہ 14 سال ہے دوسری روایت کے مطابق, تب بھی آپ کا جو امریکن لا ہے وہ اس کو مسترد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کی بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس کے اندر یہ بات تو یہ طے ہوئی کہ جس میں جو آپ نے دعویٰ رکھا تھا کہ حضرت مریم کا, اس کے اندر تو ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے, اور بائبل کے اندر ایج شادی آپ کی کے ڈیفائن نہیں, بھی میں نے نہیں ہے. دیکھیے, میں نے آپ جی کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے جو ببلیکل اسکالرز ہیں یہ ان کی ریسرچ ہے, میری ریسرچ نہیں ہے. میں ٹھیک ہے, بالکل اور دیکھیں اب اور سوال دونوں کے اوپر ہے, ریبیکا کے اوپر بھی ہے اور حضرت مریم کے تعلق سے بھی ہے. ٹھیک ہے. جی, نہیں, آپ یہ کہنا حضرت مریم پہ کیسے ہوگا. میں نے تو آپ کو جب اس کا یہ کہا ہے کہ بائبل میں ان کی ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے اور چیزیں ہی نہیں ہے, تو پھر تو یہ سوال ہی یا تو چلیں آپ سے میں نے کہیں تھوڑی بیچ دیر میں کے رہ لیے اس گیا. کو ٹھیک ہے. تسلیم کر لیا کہ چونکہ جی یہ معجزہ ہے اس کو جی رکھیں سائیڈ میں. جی ریبیکا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی تو میں نے آپ سے یہ کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ روایتیں ہیں. اب میں نے آپ سے اس پہ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ روایتوں کو, اب میں اگر ویسے ہی آپ سے ایک بات کاؤنٹر کوشچن کروں کہ سیرت اور روایتیں اور ہسٹری میں کسی کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے, ایسا آپ اس نہیں ہے کو کہ روایتیں سرین کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی آپ نے اس کچھ کو کہہ مان دیا. لیتے ہیں, نہیں مانتے نا. بائبل کے جو ٹیکسٹ ہے اسی سے ڈیڈیوس کیا گیا ہے, جی اسی سے اس کو استنباط کہتے ہیں. مفتی صاحب وہ یہ جو آپ سوال رکھنے لگے نا کرسچن, اس کو اسی یہ میں پوچھ رہا تھا. آپ ہم سے پوچھو گے نا سیرت میں ہے فلاں جگہ, تو ہم پتہ کیا کہیں گے, ہم جی مانیں گے تحقیق کے بعد. آپ کہہ رہے ہو میں مان ہی نہیں رہا. ہم نے کہا ہے اگر ریجیکٹ کرنا ہے نا اس چیز کو, بائبل میں نہیں, آپ اس کے لیے کوئی آرگیومنٹ پیش کرو. فرق سمجھ رہے ہو میرا بھائی؟ آپ جی کرشن سیرت کی بھائی حدیث کی کوئی ایک بات بات پیش میں کرو گے, مذہب ہم کے ریجیکٹ کر اعتبار دیں سے گے کہہ اس لوں, کو. آپ کہہ رہے ہیں روایتیں. ایک بات کرشن بھائی, مذہب پورا کا پورا نام ہی ہے روایت کا. مذہب آپ تک ٹھیک ہے. منتقل ہی ہوتا ہے روایت کے تھرو. اب وہ جی روایتیں, جی تو بالکل آپ ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں. کہیں گے یہ روایتیں ہیں, ایسا یعنی کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں پورا میکانزم ہے اس روایات کو چیک کرنے کا کہ کس روایت کو قبول ہاں, کرنا ہے میں نہیں بھی کرنا تو ہے. آپ کو یہی کہا, آپ نے سنا نہیں. میں نے بولا جو میرے پاس ترازو ہے تولنے کا وہ ہے بائبل. وہ کیا ترازو ہے؟ چلیں بائبل سے ڈیفائی کر دیں جو مفتی صاحب نے کلیم پیش کیا نا, جو ببلیکل جی سکالرز تو ہیں. بائبل آپ کے کے پاس اندر بائبل ہے, ایک منٹ, ایک مکمل ہونے جی دیجیے گا. جی آپ کے جی پاس بائبل ہے تو جنہوں نے یہ ایج کا تعین کیا ہے ان کے پاس کیا تھی, ویدیں یا منوسمرتی؟ ان کے پاس بھی بائبل ہی تھی. ہاں جی آپ بالکل بائبل سے ٹھیک ہے. ڈیفائی کر دیں. جی بالکل جی ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کے اندر اگر ان کی ایج یہ لکھی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے، میرا بھی ایک کلیم ہے نا، ایک دیکھیں دو کرسچن کسی ایک بات پہ جو ہے ان کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کون سی، اس میں کوئی اچنبے کی آپ بات تو عدم نہیں ہے. ذکر یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. جی کسی ہاں. چیز کا ایبسنس آف سم تھنگ ڈزنٹ ریئلی نیسیسیٹیٹ کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور نہیں، پر عیسیٰ علیہ بالکل السلام ٹھیک کی ہے، عمر بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی نہیں ہے, ڈیٹیل اس کی بھی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ان ہے، کے کئی حصے مس ہو گئے ہیں, کیا کریں, ٹھیک ان ہے. کا انکار کر دیں؟ نہیں کر سکتے. عدم ذکر ہم عدم تو اس پہ وجود تو بات ہی لازم نہیں نہیں کرتے. ہے. ہاں جی, کرشن بھائی میں تھوڑا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں تعمیر. دیکھیں کرشن بھائی, آپ کے یہاں یعنی کہ بائبل میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر نہیں ہے, فائن. آپ کے ہمیشہ سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو 14 سے 16 کے درمیان رکھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, فائن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تفسیر کو نہیں مانیں گے, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے ترازو. ٹھیک ہے, تو آپ اس تفسیر کو نگیٹ کریں بائبل کے تھرو. آپ نے بائبل کے کس ورڈ سے جو ہے اس تفسیر کو نگیٹ کیا کہ ان کی عمر 12 سے 16 تھی؟ آپ پھر میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ادھر ایک چیز لکھی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ارے آپ بھائی, اس آپ کے وہ چیز یعنی کہ نہیں لکھی ہے, ہم نے مانا آپ کی روایات کے اندر اس کا ایکسپلینیشن 14 سے 16 وہ آپ ہی کی روایت میں ہے نا, کرسچن روایت ہسٹری میں نہیں ہے ہے. نا وہ. اچھا روایت اب چلے میں آپ ان سے ایک سوال, سوری ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس بائبل آپ کر رہے ہیں, پوری بائبل میں سے بائبل ورڈ نکال کے دکھا دیں. بائبل ہے, ٹھیک ہے, ورڈ آپ ہے نہ پوری بولیں. بائبل میں. ٹھیک ہے, ہاں, نہ ٹھیک ہے. بولیں تو آپ بائبل کیوں بول رہے ہیں؟ اس میں کا مطلب ہے آپ کو بائبل کو بائبل کہنے کا بھی حق نہیں ہے, کیونکہ پوری بائبل کے اندر بائبل ورڈ ہی نہیں ہے. آپ نمبر کو 1. آپ پہلی بات تو ارے کرسچن ہاں, بھائی ایک چیز آپ نہ بتائیے. بولیں, ہاں ادھر آپ نہ بولیں, یہ صحیح ہے. جی پریمی بھائی بات کر ایک لیں آپ. ایک چیز بتائیے آپ کہ بائبل میں آپ نے کہا کہ ایج کا ذکر کہیں نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے ودوانوں نے کہا ہے کہ حضرت مریم کی عمر 12 سے 16 سال تک کی تھی. یوسف نجار سے میرے خیال میں بعد میں شادی ہوئی. یہ شادی کی عمر بتائیے مفتی صاحب, یا پیدائش کی. نہیں, جو 3 سال کی عمر تھی وہ شادی کی تھی ایک ٹریڈیشن کے مطابق. جی اچھا ٹھیک. تو ٹھیک ہے, یہ بات کرشن بھائی بولیے. یہ بتائیے کہ آپ کے جی جی. پاس اس کے انکار کی وجہ کیا ہے جب ایج ہے ہی نہیں بائبل میں. بھائی تو ایک میں چیز یہی تو آپ سے جس کہہ رہا کو ہوں. اچھا پھر آپ کی پوری یہ ثقافت بات جو مانتی آ رہی تھی. جی وہ ایک بات جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات جو عامر بھائی جو یہ بات کی کہ بائبل کا نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس کو توریت کہہ لیں, انجیل کہہ لیں, یہ ایک بائبل کا نہیں مجموعہ نہیں, جو ہوتا ہے نا. آپ بائبل کر رہے ہیں, تورات میں انجیل تو ہم کسے یہ کہتے ہیں وہ پھر وہی نہیں ڈسپیوٹیڈ ہے. نہیں یہ میری بات سنیں, میری بات سنیں, فرق سمجھے ارے آپ کرشن بھائی, بولنے ہی فرق نہیں دیتے سمجھے. نا عامر بھائی, مجھے میں معلوم ہے, مجھے کیوں پہلے جواب تو دینے اوہو, نا. آپ تورات انجیل ان کو کہہ رہے ہیں جن کو قرآن نے تورات انجیل نہیں نہ کہا, یہی تو فرق ہے. مگر بائبل پر اب یہ یونانیمسلی دوسری آپ بات لوگ کر رہے ہیں, آپ متفق ہیں. یہ دوسری بات کر رہے ہیں نا عامر بھائی, ایک دو- بات پہ. اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا ہے, آپ تورات انجیل کہہ لیں, ہم نہیں نہ کہتے بھائی. تورات انجیل اچھا ہم چلیں کہتے ہیں ٹھیک ہے, وما ٹھیک ہے. اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. تورات اور انجیل وہ کتابیں تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ڈائریکٹ انڈیویجول کو اسپیسیفکلی دی گئی تھیں. یہ تو اناجیل ٹھیک ہے, اربع تو ہے, اب لوکا, متی, انجیل, اس مرکز بات کی. کو آگے چلا لیں. اگر آپ نے یہ اس کو نہیں سوال کیا چلانا, اس کو نہیں چلانا, تو پھر آپ کو آپ نے اس کیوں کی آرگومنٹ پہ بات, آنا ہے. آپ نے کیوں کی بائبل بات یہ آپ نے, کیونکہ آپ نے کی اس لیے, میں تو واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے نہیں, تورات تو میں انجیل بھی تو کا اب اس ذکر کا کیا, میں نے جواب نہیں دوں کیا. گا نا. نہیں یہ نہیں, تھوڑی ہوتا ہے عامر بھائی, آپ کہہ دیں. آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا, میں ایسے تو نہیں نا کہ آپ کو اچھا جانے دوں گا. اچھا, واپس آ جاؤ اس ٹاپک پہ. ایک منٹ میں ذرا اجازت چاہوں گا. یہ بائبل کا کر رہے ہیں, اگرچہ اس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا. ایک اور یہ جینیسس 24, the marriage of Isaac and Rebecca. To summarize Kareem's argument so far, he notes that Isaac married Rebecca when he was 40. ٹھیک ہے, Genesis 25:20 میں آپ کے لکھا ہوا ہے. Claims Rebecca must have been 3 years old at the time since she was born when Isaac was 37, Genesis 22 and 23. چلو اب آپ کی جینیسس 22-23 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق 37 سال کے تھے جب ریبیکا کی برتھ ہوئی. اچھا یہ اور حوالہ جینیسس 25:20 میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو حضرت اسحاق جو ہے وہ 40 سال کے تھے, تو ریبیکا تو ہر حال میں 3 ہی سال کی ہونی تھی نا. تو اب اگرچہ آپ کی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریبیکا 3 سال کی تھیں, لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب شادی ہوئی اور حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب ریبیکا پیدا ہوئی. تو اسی کو کہتے ہیں ڈیڈکشن, کہ انہوں نے اس سے ڈیڈیوس کیا آپ کے اسکالرز نے, اور آپ اس کو مان نہیں رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب, یہ تو ایک ولاگ اور یہ بلاگ
जो है ना सारी चीजों को लेके आवेगा। बस खैर इसको हम इस पे बात को इसी तरह रखते हैं। जो आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप उसी को राउंड राउंड हम उस पर बात करें। मेरा दूसरा सवाल भी फिर रह जाएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें बाइबल पे वो करना है। आपके अगर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर तफसीर में ये लिखा हुआ, तो आप ये फौरन से उसको सिर्फ निगेट देख, करेंगे फिर उधर आप कि आ रहे, मैं हमें माजरत कुरान टोकना से, पड़ता है, फिर माजरत हमें टोकना कुरान, पड़ता है। आप आप फिर वही टोकेंगे रिपीट, क्योंकि आप भी वही बात रिपीट सुनेंगे कर नहीं रहे ना हैं। आमिर भाई, नहीं, ये आप हमारी फिर बड़ी रिपीट कर मसला रहे है। हैं ना माजरत के साथ, मेरी बात सुने। आप भी रिपीट किए आप जा रहे क्या, हैं आमिर आप पता भाई। क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी आपकी तफसीर मैं उसके ऊपर आप रिपीट खुद कर रहे हैं। ओ भाई, आपका उसूल पता क्या है? आपका उसूल ये था कि चूंकि बाइबल में नहीं आया लिहाजा मैं नहीं मानता। उस पर आपको कुछ दर्जनों दलाइल दे दिए हैं, अकली और नकली, ठीक है ना। बाई इन्फर करना किसी चीज को, और किसी चीज को लॉजिकली प्रूव करना कि भाई ये चीज नहीं है, कि अगर कोई चीज का जिक्र नहीं है तो वो वजूद नहीं रखती। इस तरह तो बाइबल को बाइबल कहना चाहिए। सारे सवालात रखे, आप फिर कह रहे हैं आपकी तफसीर में जो आएगा मान लेंगे, जो आएगा। हमारे पास उसूल है, पेश करें किसी चीज को हम कर लेंगे, मगर अभी वो टॉपिक नहीं। हमने एक पेश किया, उसको रिजेक्ट करने के लिए जेनरिक उसूल ना दें, स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट और एविडेंस दें कि ये चीज इसलिए गलत है। सिंपल जी। अच्छा ये देखें, बात ये है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये सारी बातें मसला हो रहा है चलें, ना। अब ये हो बात है। सकता आपके दूसरा पास सवाल, है, हाँ, आपके समझ नहीं पास आ रहा 2 है। मिनट है, 2 मिनट है, जी उसके जी बाद अगले कॉलर को लेना है। 2 मिनट में जी आप जी अपनी जी बात रखते हैं जी। जी 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 मेरा, मैं इसको यहाँ पे छोड़ के मैं दूसरा सवाल आपसे ये था, जो हम उस पे बात हमारी हुई थी हजरत आदम के जो गुनाह पे और सारी चीजों पे, तो उस वक्त वो बात ये रह गई थी। तो मैं आपसे ये था कि सूरह फतह के अंदर आयत 1 और 2 के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ देंगे तो उसके मायने बता दें। उसके बाद सूरह मोमिन में भी ये जो है वो, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ये आयत पूछ रहे हैं। जी आप मुझे अरबी तो नहीं, आप उसकी जो भी ट्रांसलेशन है वो पढ़ दें। आयत नंबर 1 के बारे में, कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि आपके अगले पिछले जो एरर्स हैं उनको अल्लाह ताला ने पहले ही माफ कर दिया। अच्छा, अब इसमें एरर मतलब गुनाह जो है वो उर्दू में तो गुनाह है ना। ज़म्ब का लफ्ज़ इसके देखें, ये बात है ना, चूंकि हमारे पास लैंग्वेज की बहुत ज्यादा यानी पाबंदी है, यानी उर्दू जबान जो है वो बहुत ही लिमिटेड लैंग्वेज है। अरबी जबान में गुनाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मासिया होता है, सय्या होता है, इस्म होता है, जन्ब होता है। 4 अल्फाज हैं, ठीक है। अच्छा और सबका तर्जुमा उर्दू में गुनाह ही आएगा। लेकिन मासिया की डेफिनेशन अलग है, सय्या की डेफिनेशन अलग है, इस्म की डेफिनेशन अलग है, और जन्ब की डेफिनेशन अलग है। ठीक तो है। कुरान ने यहाँ जन्ब के माना के लफ्ज इस्तेमाल किए, उसका जो करीब तरीन तर्जुमा है वो अंग्रेजी में एरर है। मासिया का तर्जुमा है सिन, ग्रेव सिन। सय्या का तर्जुमा है सिन, और इस्म को आप मिस्टेक भी कह सकते हैं और सिन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल ये है मुफ्ती साहब कि गुनाह जी, की डेफिनेशन क्या है। जिस चीज हजरत को अल्लाह हजरत हजरत सुब्हान, हजरत जी, इररेलेवेंट है, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, मैं आई एम रियली सॉरी, चले इररेलेवेंट है ठीक। गुनाह की हाँ, ये बात। बात भी बात सही हो, है। हाँ देख, हाँ हाँ, ये देखें, बात भी सही है कि जब, बात अच्छा, अब ये जो जी। एरर्स हैं, मैं इसकी आयत की भी वजाहत कर दूं कि नहीं ये कौन मुझे से एरर पता की है। बात हो रही है। ठीक है, ये रुक गुनाह जाइए, की आप इसलिए रुक डेफिनेशन नहीं जाइए, रुक कर रहे जाइए, हैं रुक क्योंकि जाइए, रुक गुनाह जाइए, की जरा मुझे बात डेफिनेशन में करने मसला हो दीजिए। जाएगा। रसूल जी 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 अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी, और जो इल्म आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन थी कि आपके जो इज्तिहादात हैं, यानी जो इज्तिहाद समझते हैं आपके जो, जी जी यानी बगैर वही के अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ड्राइव चीज करना, कही, ड्राइव। हाँ, ड्राइव करना, तो वो बिल्कुल सही होने चाहिए। लेकिन बाज मर्तबा एज ए ह्यूमन बीइंग वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक तय करदा निजाम के मुखालिफ हुए, यानी या मुख्तलिफ हुए, मुखालिफ तो नहीं कहूंगा, मुख्तलिफ हुए। और अच्छा इज्तिहाद आदमी जब करता है तो विद ऑल हिज सिंसियरिटी करता है, वो जानबूझकर नहीं करता। यही वजह है कि हम इस्लाम में मुजतहिद को भी सवाब मिलता है, जिसको, जिसने गलत मौकिफ इख्तियार किया अपने इज्तिहाद के नतीजे में, उसको भी सवाब मिलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर ये फरमा रहा है कि आपके जितने भी इज्तिहादी एरर्स हैं, चाहे वो आपने पहले किए हो या आइंदा आप कभी कभी कहेंगे, वो सारे के सारे ऑलरेडी फॉरगिवन है। उसके ऊपर कोई मुआवजा आपसे नहीं होगा। ये है यहाँ हजरत पे। हाँ हजरत, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये कृष्ण भाई बात करें। जी, सवाल इस वक्त वर्ड जो यूज हो रहा है वो जंब है, और इनका इसरार था कि गुनाह क्या है, उस पर मैंने कहा कि इररेलेवेंट। जब जी, जंब का यहाँ मतलब गुनाह है ही नहीं, और जंब का जरूरी नहीं कि गुनाह हो। अब मंतिक के अंदर जब दो कुल्लियां आमने सामने आती हैं, चूंकि हजूर की मौजूदगी में मैं गुस्ताखी करना चाह रहा हूँ मंतकी, तो उनमें निस्बतें होती हैं अमूम खुसूस की, 4 किस्म की। एक निस्बत होती है अमूम खुसूस मिन वजह। उसका मतलब ये होता है कि एक कुल्ली के थोड़े अफराद दूसरी कुल्ली पर पूरे आए, और दूसरी कुल्ली के चंद अफराद दूसरी कुल्ली के अफराद चंद अफराद पर पूरे आए, उसको मिन वजह कह देते हैं, उमूम खुसूस मिन वजह। ये जो जंब और गुनाह का ताल्लुक है ना,
ज़म की ट्रांसलेशन, ये उमूम खुसूस मिन वजह है। मुझे पता है आपके ऊपर से जाएगी, कोई बात नहीं, मगर पब्लिक के लिए फ़ायदा हो जाएगा। उमूम खुसूस मिन वजह का मतलब ये है कि ना हर ज़ंब गुनाह है, ना हर गुनाह का तर्जुमा ज़ंब होगा अरबी ज़ुबान में। चंद गुनाह ज़ंब की कैटेगरी में आएँगे और चंद ज़ंब गुनाह की कैटेगरी में आएँगे। अब फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। 30वें पारे के अंदर एक आयत है, अब ज़ंब वर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा क्रिश्चियन, गुनाह नहीं है। वर्ड वहाँ है ज़ंब, मिन ज़ंबिका। ज़ंब वर्ड अरबी ज़ुबान के अंदर ना करदा गुनाह या इल्ज़ाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि किसी पर कोई ना करदा गुनाह की सज़ा हो या इल्ज़ाम हो। मिसाल के तौर पर 30वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह फरमाते हैं, जब जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा कि तुझे किस ना करदा गुनाह या किस इल्जाम में तुझे दफन किया गया, तुझे मारा गया, बिअय्यि ज़ंबिन, किस इल्जाम में, किस ना करदा जुर्म में तुझे कत्ल कर दिया गया। जी आमिर यही भाई वजह है कि आप सर सुनिए, इतनी इस लंबी यही तमीज नहीं वजह है मांगो ना यार, कि जब दूसरे को भी मौका दें। ये आयत सामने आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू कर दिया, आपके सर से उतार दिए, आपको क्लीन चिट मिली, आपको क्लियर कट विक्ट्री मिली, मा तकद्दब मिन ज़ंबिका व मा तअख्खर, जो भी आप पर इल्जामात या आप पर एलिगेशंस थी उनको क्लियर किया। कैसे? फतह मक्का एक क्लियर विक्ट्री थी अरब ट्राइब्स के हवाले से कि अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ से ना हो और वो खाना काबा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लेता है और लोग उसके आगे सरेंडर कर लें, इसको कंप्लीट विक्ट्री है। अब इल्जामात क्या थे? नाउज बिल्ला ये झूठा है, नाउज बिल्ला ये जादूगर है, नाउज बिल्ला ये मजनून है, नाउज बिल्ला ये साहिर है। उनको पता चल गया कि जो बंदा क्लियर विक्ट्री लेकर खाना काबा की तवल्लियत हासिल करता है और कायम करता है अपनी हुकूमत को, वो बंदा कभी भी इन सारे इल्जामात जो हम लगाया करते थे उन इल्जामात से बरी हो गया। ये ठीक फतह है, मक्का के कॉन्टेक्स्ट में ये बात रखी गई। ठीक है, मैं समझ गया। बस आपने बहुत आपसे ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं, ये आपकी अपनी है या आपने ये कहीं ये कहाँ कुरान से? की आयत पेश की है, कुरान, क्या? अच्छा हाँ अपनी है। अच्छा स्कॉलर बाइबल के, अब सुनिएगा, बाइबल के स्कॉलर की बात पेश करें तो वो नहीं माननी, उस वक्त अपनी माननी है। अब मैं अच्छा, पेश करूं तो आपको इस्लामिक स्कॉलर चाहिए, मैंने कुरान की आयत पेश की है। ठीक है मेरा मतलब भाई। क्या कुरान की ये जो आपने सारा बोला है, ये सारा कुरान के अंदर लिखा हुआ है? वइदल मौऊदतु सुइलत पर ये सारा कुरान में लिखा हुआ। ये क्या है, टाइम वेस्ट कर रहा है ये बंदा, मुझे तो लग रहा नहीं, है। बता वइदल देना। उर्दू मौऊदतु में पढ़ दे, मुझे सुइलत, अरबी नहीं आती है, मुझे अरबी वइदल नहीं आती है ना। मौऊदतु सुइलत अरे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत का मतलब है कि जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची को कल जी कयामत जी, के दिन पूछा जाएगा, नहीं तुझे ये बता वाली नहीं, किस जो इल्जाम में, तू सुन तो, जंग बदर और की जो बताई जंग आपने। बदर का जिक्र ही नहीं है, फतह मक्का का हो रहा है जो आयत पेश की है। जो मुझसे भी मेरे एतबार से काफी लंबी गुफ्तगू हो गई। जी जी जी, जी जी काफी जी लंबी जी गुफ्तगू हो गई है। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण भाई, अब आपसे अगली मर्तबा बात करेंगे इस मौजू ठीक पर। है। जो हमारा जवाब है वो जी आ जी चुका है तफसील से, जम के माना में बयान कर चुका हूँ, और इससे इसका जो तर्जुमा जो क्लोजेस्ट है वो जी एरर है। और दूसरी जी, बात ये बिल्कुल कि ठीक अगर है। आपने जो बात कही ना कि ये आमिर भाई अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना जो आयत वहां पर मौजूद है ना, जब आप उसको इस आयत के सामने जिस पर आपको एतराज हो रहा है, दोनों को मिलाकर रखेंगे, और दोनों बाय द वे बैक टू बैक हैं, तो आप वही माना निकालेंगे कि एक तरफ अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हमने आपको फतह मुबीन दे दी, और उसके बाद आगे कह रहा है लियगफिर लका, ताकि आपके जो एरर्स हैं वो माफ कर दें। अब फतह मुबीन का एरर माफ करने से क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक ये है एग्जैक्टली। कि मुशरिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुनाह का इल्जाम लगाते थे, वो इल्जाम, और वो ये कहते थे कि गुनाहगार आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि देखो तुम्हें कामयाब अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा, ताकि इन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब मिले। ये है इन दोनों का आपस में रब्त। ठीक है मुफ्ती साहब, मगर इस पे फिर जो आपने तफसीर की उस पे और भी सवाल इसी पे आ रहे हैं, मगर खैर ठीक है, वो मुफ्ती अगली साहब मर्तबा कर अगली लीजिएगा दफा। जी इंशाल्लाह। जी, थैंक यू हाँ, मुफ्ती साहब, थैंक यू। चलें, हाँ ठीक है, ओके।